नमस्कार, आवाज़ आ रही है? ज़ूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि पूरी हो गई, अभी दिवाली का टाइम आएगा। जिन लोगों ने नवरात्रि की थी या नवरात्रि के टाइम गरबे भी घूमे थे जो लोग और नाश्ता भी किया था, तो उन लोगों को समस्याएँ नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग पैसा वसूल करने के माइंड से नाश्ता किया लेकिन शरीर को कष्ट नहीं दिया है, उपवास नहीं किया है या तो शरीर को श्रम नहीं दिया है, ऐसे लोगों को अभी थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि अभी 4-5 दिन बारिश की मौसम रहने वाली है। तो जो बारिश की मौसम है, उसमें वायरल इन्फेक्शन बढ़ने वाला है। तो हो सकता है तो 1 दिन या 2 दिन नींबू पानी पे रह लीजिए। जो लोग ने नाश्ते ज़्यादा किए हैं, उपवास नहीं किए हैं वही लोग। अब हम यहाँ आज काफ़ी दिनों से योगाहार के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। तो योगाहार की जो छोटी बातें हैं उसको मैं आज दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए आप चित्र में कि रोग क्यों आते हैं? बीमारी की वजह क्या है? सिंपल सी बात है कि मनुष्य का शरीर शाकाहारी है। शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं, उन लोगों को जो भी खुराक खाना है, उसको चबा के खाना ज़रूरी है। सिर्फ शाकाहारी प्राणी में एक हाथी ही ऐसा है, जो थोड़ा तोड़ के खाता है, पूरा चबाता नहीं। लेकिन हाथी के स्टमक में, उनके आंतों में साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, तो छोटे-छोटे टुकड़े आगे पास हो जाते हैं पाचन तंत्र में। लेकिन हाथी जब कोई चीज़ पूरी खा लेता है, जैसे यहाँ गुजरात में खट्टा एक फल आता है, बीली जैसा खड़ा उसको बोलते हैं कौठा। कौठा, बीली जैसा बड़ा फल आता है जिसको कौठा बोलते हैं गुजरात में, वो थोड़ा मजबूत होता है। ऐसे आप तोड़ने जाओ तो टूटता नहीं है, जैसे श्रीफल कैसा मजबूत है, ऐसा मजबूत फल होता है। जब वो हाथी खाता है तो वो छोटे गेंदा जितना, हमारे क्रिकेट बॉल जितना छोटा होता है। तो उतनी साइज का जो फल है उसको हाथी चबाता नहीं है, वो पूरा निगल जाता है, खा जाता है। लेकिन वो जब फल कौठा वो पूरे आंतों में से पसार होके जब बाहर निकलता है, तो वो फल साइज में वही का वही निकलता है। आप देखो तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो बिना पाचन हुए सीधा निकल गया। लेकिन आप उसको तोड़ोगे तो अंदर से कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा रस जो है ना वो खींच आंतों ने खींच लिया होता है हाथी के। यानी वो फल की ऊपर का जो छिलका है मजबूत थे, वो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन अंदर का जो माल है, मटेरियल जो है वो खींच लेता है, चूस लेता है, सक्शन हो जाता है। तो ये हाथी की डाइजेस्टिंग सिस्टम में उतना थोड़ा फर्क है। लेकिन हाथी के अलावा जितने भी शाकाहारी प्राणी है, इसमें मनुष्य भी आ गया, सबको चबाना जरूरी है। हमने देखा है कि जो लोग चबा के खाते हैं उनको समस्या ही नहीं है। करीब 80% समस्या शरीर में रहती ही नहीं। 80%। 20% जो समस्या होती है उसमें थोड़ी जो ध्यान नहीं रखते हैं खान-पीन में, जैसे कि ज़्यादा तीखी चीज़ खाते हैं,
ज्यादा तली हुई चीज यानी कि ट्राइग्लिसराइड, जो कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं जिसको, तो रिफाइंड तेल जो होते हैं, रिफाइंड चीजें जैसे शुगर, तो रिफाइंड शुगर जो होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। रिफाइंड तेल वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो लोग चबा के खाते हैं लेकिन तेल जैसी चीजें फ्राई करके तल के खाते हैं, फ्राई की हुई तेल की चीजें, तो वो शरीर में जाके उनको कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज कर सकता है। तो ये 20% जो समस्याएं है वो सिर्फ और सिर्फ गलत आहार के कारण होता है। और साथ में वो लोग चबा के खाते हैं लेकिन शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा काम की है। तो हरी पत्ती कम खाने के कारण उनके शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन कम बनता है, जो हमारे शरीर के पांचों तत्वों को मैनेजमेंट करने का काम करता है। साथ में हरी पत्ती नहीं खाने से न्यूट्रिशन की कमियां हो जाती है। तो न्यूट्रिशन के अभाव में और फ्राई की हुई चीजें, तली हुई चीजें ज्यादा खाने से उनकी सिस्टम्स में थोड़ी गड़बड़ी रहती है। तो इनके कारण 20% बीमारियां उनको जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। बाकी जो लोग चबा के खाते हैं, हरी पत्ती का प्रयोग करते हैं खुराक में, तली हुई चीजें, रिफाइंड तेल की चीजें नहीं खाते हैं, कोल्ड प्रेस तेल खाते हैं, उसका तड़का नहीं लगाते हैं ज्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर ये 20% समस्या भी रहती नहीं है। साथ में वो चबा के खाते हैं तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा नहीं पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है। और वो लोग कई बार ज्यादा चाय पीते हैं तो चाय के कारण एसिडिटी बनती है, तीखी चीजें ज्यादा खाने वाले को एसिडिटी बनती है, मीठी ज्यादा खाने वाले को कफ बढ़ता है, वजन बढ़ता है। खट्टी खाते रहते हैं तो समस्या ही नहीं आती है। तो जो लोग चबा के खाते हैं, खट्टा खाते रहते हैं तो वजन बढ़ता नहीं है, तो उन लोगों को समस्या ही नहीं आती है, सिर्फ न्यूट्रिशन की समस्याएं रहती है, विटामिन की। क्योंकि जब ज्यादा खट्टा हम खाते हैं तो हमारी आंतों में, छोटी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया, जो विटामिन बनाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ज्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए अकेला, ज्यादा मीठे फल भी नहीं खाने चाहिए जो कफ करते हैं, तीखी चीज भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, स्वाद के लिए आप थोड़ी तीखी चीज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती खाते रहिए। साथ में अपने शरीर में बैक्टीरिया बनाने वाले, बैक्टीरिया जो विटामिन बनाने वाले बैक्टीरिया है, उसकी संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए आपको दही, डेयरी प्रोडक्ट में दही खाते रहना चाहिए। जो लोग दही खाने की आदत वाले हैं उनके शरीर में विटामिन की कमियां बहुत कम होती है। तो ये छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, और कुछ नहीं है। बीमार है वो लोग आंतों की सफाई करे, आंतों की सफाई के लिए एनिमा लेते रहे, एनिमा नहीं ले सकते हो त्रिफला हर रोज लेते रहे, और मल शुद्धि पाउडर जो आता है, गोली आती है, वो भी हफ्ते में 1-2 बार लेते रहे। आप हरी पत्ती ताजी नहीं ले के खा सकते हो तो उसकी गोली आती है, पाउडर फॉर्म आता है, रेडी टू यूज मिक्स ग्रीन जूस आता है, खाने से पहले उसको आप प्रयोग में ले सकते हो। शरीर को पोषक तत्व पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं मिलते हैं। कैलोरी सबसे ज्यादा आपको ड्राई फ्रूट्स में ही मिलेगी, जो तेली भी है, तेल वाली चीजें है उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी मिलेगी। बाकी बीच वाले जो खुराक है वो इतने मायने नहीं रखते हैं शरीर के लिए। आप ताकत के लिए अनाज खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, और न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती नहीं खाते हैं तो सब्जी खाते हैं। तो सब्जी आपको ज्यादा पका के नहीं खानी चाहिए, उसको कच्ची पक्की रखोगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाएंगे, या तो ज्यादा उबालोगे, ज्यादा पकाओगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। हरी पत्ती का हरा रंग जो होता है, जो क्लोरोफिल है, वो भी हमारे शरीर के लिए नेचुरल न्यूट्रिशन बनाता है। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये
स्वास्थ्य के लिए 5 प्रतिज्ञा जो है उसको आप खास फॉलो कीजिए। आज प्रश्नोत्तरी हम लेने वाले हैं, जिसको कोई क्वेश्चन है तो पूछे, लेकिन ये थोड़ी बेसिक जो है मैं आपको बता दूं। हर रोज जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग सुबह में योगा करें। गांव में रहने वाले, खेतों में मजदूरी करने वाले को योगा की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेती का जो काम करते हैं, मजदूरी का काम करने वाले को सारे प्रकार के योगा हो जाते हैं शरीर के लिए। तो जो लोग सुबह में योगा नहीं करते हैं, शहर में रहने वाले, वो लोग सुबह से दोपहर तक उपवास करें। गांव वाले, मजदूरी करने वाले को उपवास की आवश्यकता नहीं है। दूसरी प्रतिज्ञा में योगाहारी बनूंगा, यानी चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा, और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा में हरी पत्ती हर रोज किसी भी फॉर्म में आप खाते रहिए, चटनी, जूस के रूप में, या तो पाउडर फॉर्म या गोली के रूप में। आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। जो शहर में रहते हैं लोग, बीमार है वो लोग। चौथी प्रतिज्ञा, वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट प्रतिज्ञा, बीमार रह के और व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ रूप नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा बहुत काम की है। दैनिक दिनचर्या में यहाँ बताई हुई है कि जो लोग बीमार है वो सुबह में टॉयलेट जाने के बाद एनिमा से हाथों की सफाई करे। बीमार नहीं है वो एनिमा नहीं लगे तो चलेगा। बीमार है वो लोग योगा तो करने वाले नहीं है, तो इसीलिए वो सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करे। दोपहर से शाम तक कच्चा खाए हरी पत्ती के साथ। रात का खाना जो बीमार है वो लोग गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खाए। मजदूर लोग जो है, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो गेहूं चावल खा सकते हैं रात का भोजन में। और बीमार है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दे। बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट में दही और मक्खन खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा खाना नहीं है। तो ये छोटी बातें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। आज हम क्वेश्चन आंसर लेके, क्योंकि कई लोगों को मौका मिलता नहीं है, बाद में टाइम कम मिलता है। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो भी 35-40 लोग हैं, वो लोग अपने मन में जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल करोगे तो आपके सवाल से दूसरे लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि सवाल आपका होता है, आपका तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वही जिनके मन में, दूसरे लोगों के मन में इसी प्रकार के सवाल है, तो उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा। आप पूछते रहोगे तो मुझे भी अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन आंसर से हमको ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो जाती है। मुझे पता है कि आज समय ऐसा चलता है कि आप एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं निकाल पाओगे, पुस्तकें पढ़ने का टाइम है नहीं, अपना जो जीवन है बहुत बिजी हो गया है। कम समय में हमको ज्यादा चाहिए, पैसे भी कम मेहनत करके ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा, कम मेहनत करके लंबा जीना भी है। अच्छा, ऐसी चीजें खानी है जो खान पीन में मजा भी आए, आनंद भी आए। तो हमको ये सब में पैसे कमाने में भी ध्यान रखना है, अच्छी चीजें भी खाने में ध्यान रखना है। आनंद तो आना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आनंद कर सकता है। वो हंस सकता है, रो सकता है, उसको फीलिंग का अनुभव हो सकता है। दूसरे प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमको ये सारी क्रिया और आनंद प्रमोद करने के लिए तो जन्म दिया है। जन्म भी लिया है, आनंद प्रमोद भी करना है, लंबी आयु भी भुगतना है, और मजा करते करते हमको अपने देह को छोड़ना है, और किसी के पे बोझ रह के नहीं जीना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप बोझ रह के जीवोगे ना, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो लोग हाथ हिलाएंगे उसको मैं अनम्यूट करूंगा माइक। अंकित भी, उन्होंने हाथ हिलाया है। एक दूसरे बहन है उम्र वाले, उनका आईफोन लिखा हुआ है, वो अनम्यूट करे। अंकित भाई अनम्यूट करे, बिपिन भाई पटेल और सविता बहन। एक एक करके आप बोलिए।
आपका माइक अनम्यूट कीजिए और जिन्होंने अनम्यूट किया है वो बोले। हेलो जी बोलो। हेलो हाँ बोलो। आवाज आ रही? हाँ आवे छे। आवाज आ रही डॉक्टर? આવે હા આવે છે રાજુભાઈ, આવાજ આવે છે? હા આવે છે બેન, બોલો. હા રાજુભાઈ, હું મારો દીકરો 52 યર્સનો છે, એને વારે ઘડી આ થઈ જાય છે, જુકામ કફ થઈ જાય છે અને એ પછી ઉકાળો ને એવું બધું લે છે તો એનાથી પછી એને એવું લાગે છે કે કદાચ એસિડિટી થઈ ગઈ છે. તો હવે ઉકાળો પણ લેવાય લે છે પણ એનાથી પણ એને ઠીક નથી થતું. હમણાં તો એને થોડું વધી પણ ગયું છે, થોડું શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડે છે. તો હવે શું કરવાનું આપણે? એમનું વજન કેટલું છે? વજન એનું ઓછું જ છે, બહુ નથી. એનું વજન હશે 60 ના આસપાસ, 60 ની આજુબાજુ છે. ઓકે, હવે દેખો કફ થવો એટલે શરદીના એક પ્રકારના વાયરસ કહેવાય. બેક્ટેરિયા અને વાયરસ આ બંનેને સમજી લેવા જરૂરી છે. તમે દહીં ખાવ છો ને તો એ શરીરમાં બેક્ટેરિયા મળે છે, પણ શરદી થાય છે તો એમાં શરદીના વાયરસ વધે છે. હવે આપણે એવું માનીએ છીએ કે શરદી કોઈ બી વાયરસને મારવા માટે તીખી ચીજ ખાવી જોઈએ. આ આપણી એક માન્યતા છે. જેમ કે શરદી થાય એટલે તમે શું કરો, આદુનો ટુકડો લો અને એનો રસ કાઢો અને એકાદ ચમચી કે 2 ચમચી રસ કાઢીને પી જાઓ છો. તો આ તીખો રસ જે છે, અમે એવું માનીએ છીએ કે તીખો રસ કદાપી કોઈ વાયરસને મારી શકતો નથી. એ ફક્ત વાયરસને કમજોર કરી શકે પણ એને ખતમ ના કરી શકે. એટલે તમે તીખા આદુનો રસ કાઢીને 2 ચમચી પીવો એટલે તમને 1-2 કલાક માટે એવું લાગે કે શરીરમાંથી શરદી ગઈ. હકીકતમાં એ વખતે વાયરસ ખાલી કમજોર થયા હોય, મર્યા ના હોય. વાયરસને મારવાનું કામ ફક્ત ને ફક્ત કડવો રસ કરી શકે. એટલે હંમેશા વાયરલ ઇન્ફેક્શનના ટાઈમે તીખા રસ પીવાથી એક તો એસિડિટી વધી જાય એટલે નુકસાન થાય, સાથે સાથે એના ફાયદા ઓછા મળે. આપણને રાહત લાગે પણ એના ફાયદા ના થાય. તો કડવો રસ પીવો એ વધારે હિતાવહ છે તીખા રસની જગ્યાએ. પણ હું તો એમ કહું છું કે જે લોકોને કફ થતો હોય, કફ થાય એ વખતે કડવો રસ પીને આપણા આંતરડાના સારા બેક્ટેરિયાને પણ મારી અને પાચનને ડિસ્ટર્બ કરવું અને વિટામિન્સની ઉણપ ઊભી કરવી, એના કરતા બેટર એ છે કે નિર્જરા કરવો. નિર્જરા ન કરી શકે એ લોકો એનિમા લેતા રહે. એનિમા લેવાથી આંતરડામાંથી પાણી આવે, જે લોહીમાં જરૂર હોય એટલું પાણી મળતું જાય, એટલે તમને ત્યાં તરસ લાગે નહીં અને નિર્જરા પૂરો થઈ જાય. તો નિર્જરા સૌથી ઉત્તમ છે વાયરસજન્ય બીમારીઓમાં. અને સાથે જો નિર્જરા ન કરી શકો તો તમે કડવા રસ લઈ શકો. પપૈયાનું પાન A4 સાઈઝના ઝેરોક્સ પેપર જેવડું લાવો, એને જ્યુસ કાઢો અને પી લો તો એ જલ્દી વાયરસ મારશે. ડેરી પ્રોડક્ટ મેથી લઈ શકાય ડોક્ટર? મેથી લઈ શકાય, પણ મેથીમાં એટલી કડવાશ નથી જેટલી પપૈયાના પાનમાં છે. એના કરતા ગિલોય લેવી સારી. ગરો, કડવી ગરો આવે છે એ પણ વધારે સારી. ગિલોયની તૈયાર ગોળીઓ પણ આવે છે, અમારા સેન્ટર ઉપર મળે છે. પતંજલિ, તમે નજીકમાં રહેતા હોય ત્યાં પતંજલિનો સ્ટોર હોય તો ત્યાંથી પણ તમે ગિલોયની ગોળી લઈ શકો. તો એની ગોળી લેવાથી વધારે ફાયદો થશે. હા, જે લોકોને કફ પ્રકૃતિ છે એ લોકો ઘર પણ ન ખાય, અનાજ ઓછું કરે, તળેલું ન ખાય અને સાથે સાથે ડેરી પ્રોડક્ટ છોડી દે. આ ખાસ મહત્વનું છે. એટલે કફ પ્રકૃતિને કંટ્રોલ કરવા માટે ખટાશ વધારે કામ આવે. ખાટા ફળ ખાવા વધારે સારા. લીંબુ ખાઈ શકાય? લીંબુ લઈ શકાય, લીંબુ લઈ શકાય, પણ ગળ્યા ફ્રૂટ ન લેવાય. એનાથી એસિડિટી જેવું નહીં થાય ને? નહીં, એટલે જો એસિડિટી હોય તો એમાં પછી મધ નાખીને લેવું થોડું. કારણ કે મધ જે છે ને એ કફ વધવા ના દે.
અને શરીરમાં થોડી એનર્જી બી આપે અને પેલી ખટાશની લીંબુની ખટાશ થોડી ઓછી કરે, એટલે એનાથી પણ બેટર એ છે કે એમને નિજરા કરાવો. જો આપણે આપણા ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સને ખરેખર તો બધા ફેમિલી મેમ્બર્સોએ ભેગા થઈ અને શરીરમાં તકલીફ ન હોય એવા સમયે એક ટાઈમ કાં તો 2 ટાઈમ અથવા 3 ટાઈમ દિવસમાં જેનાથી જેટલો ઉપવાસ થઈ શકે આવી પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. પ્રેક્ટિસના અભાવે આપણે આ ફસાઈએ છીએ. જો તમને ઉપવાસ કરવાની આદત હોય તો ગળું પકડાયું, શરદી થઈ એટલે એક ધારો ઉપવાસ કરો એટલે બીજા ધારે ઠેકાણા. તમને કોઈ શરીરમાં કોઈ આડઅસર વગર તમે એમાંથી બહાર આવી જાઓ. તમે કડવા રસ પીને શરદીમાંથી બહાર આવી શકો, પણ કડવો તમારું હિમોગ્લોબિન ઘટાડે, કડવાશ તમારા શરીરના બેક્ટેરિયા ઘટાડે જે શરીરમાં વિટામિન્સ બનાવતા હોય. તો એ કડવો એની સાઈડ ઇફેક્ટ લાવશે, તમને રાહત કરી આપશે પણ સાઈડ ઇફેક્ટ કરશે. અને નિર્જલા કરવાથી સાઈડ ઇફેક્ટ કાંઈ નથી, નુકસાન 0, ફાયદો 100%. બાકી કોઈ બી વસ્તુ ખાઈને તમે સાજા થવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એ શરીરના ન્યુટ્રિશન માટે લીલું પાન ખાવું જરૂરી છે. એ ઉપવાસ કરવાથી ન્યુટ્રિશન નહીં મળે. ન્યુટ્રિશનનો અભાવ હોય ત્યાં તમારે લીલું ખાવું પડે, તો ત્યાં આ અપવાદ છે. બાકી ન્યુટ્રિશન સિવાયના કોઈ પણ ખાદ્ય પદાર્થો શરીરમાં ઉપયોગીમાં થશે પરંતુ એની કંઈક સાઈડ ઇફેક્ટ કરશે, એ ચોક્કસ છે. નિર્જલામાં લીલા પાનનું રસ પી શકાય? નિર્જલામાં પી શકાય પણ એ ન પીવો. અત્યારે શરદી કંટ્રોલ કરવી છે તો શરદી કંટ્રોલ કરવા માટે જ્યુસ બિલકુલ પીશો નહીં. હું તો કહું છું પાણી પણ ન પીવો. એનીમાં લો, ખાલી એનીમાં લેવાથી જરૂરી પાણી મળતું રહેશે એટલે એમને ડિહાઇડ્રેશનની સમસ્યા નહીં થાય. એમને તો ડોક્ટર પેટ એકદમ સાફ થઈ જાય છે, ઘણી વખત બે વખત બી જવું પડે છે. પેટ સાફ બે ત્રણ વખત જવું પડે છે. નહીં, તમે નિર્જલા કરશો એટલે તો પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થશે ને. તો એ પાણી તમે કઈ રીતે આપશો? તમે મોઢાથી આપશો તો મોઢાથી તમે જ્યારે પાણી પીશો ને એટલે જરૂર કરતા વધારે પી લેશો, તો નિર્જલાનો જે બેનિફિટ મળવો જોઈએ નહીં મળે. જેટલું પાણી મોઢાથી જાય આંતરડામાં થઈને લોહીમાં જ જશે અને લોહીમાં ગયેલું પાણી યુરિન રૂપે એને કાઢવું પડશે શરીરને, તો ક્લિન્ઝિંગ પ્રોસેસ સારી નહીં થાય. જો તમે એનીમાં લેશો તો આંતરડામાંથી જરૂર હોય એટલું જ પાણી લોહીમાં જશે, વધારાનું પાણી બિલકુલ એક ટીમ્પુ એ નહીં જાય, તો એ વધારે શરીર સફાઈ કરી શકશે. એટલે એનીમાં લઈને નિર્જલા કરવો એ સૌથી સારો પ્રયોગ છે. ન લઈ શકતા હોય એનીમાં એ લોકો પછી મોઢામાં પાણીના કોગળા કરે અને જરૂર પૂરતું ગળું સુકાયું હોય તો એકાદ ગુંઠરો કે 2 ગુંઠરા લે, ગ્લાસ ભરીને પાણી ના પીવે તો એનો ફાયદો વધારે મળશે. નિર્જલા આખો દિવસ કરવાનું? 24 કલાક, આખો દિવસ નહીં, 24 કલાક. સવારે ઉઠ્યા તો બીજા દર સવાર સુધી ઉપવાસ. પાણી વખત પછી રહી શકાય બેન. હું આ જ કહેવા માંગુ છું કે આપણે પાણી વગર રહી જ ના શકાય આવી માનસિકતાના કારણે કરી શકતા નથી. તમે એક દિવસ પાણી ન પીવો, નિર્જલા કરો, એનીમાંથી પાણી આપતા રહેવાનું છે. આપણા શરીરને પાણી મળવાનું છે. તમે એનીમાં લો છો તો મળશે, એનીમાં નહીં લો તો જ તકલીફ પડશે. એટલે જે લોકો એનીમાં ન લઈ શકે એ કોગળા કરે મોઢામાં અને ગળું સુકાય, બિલકુલ બહુ સુકાય તો 1-2 ગુંઠરા પાણી પીવે, વધારે ના પીવે, ગ્લાસ ભરીને ના પીવે. ગળું સુકાય ત્યારે એકાદ ગુંઠરો કે 2 ગુંઠરા પીવું, વધારે ના પીવું, બસ. એનીમાં ના લે ને છૂટ. બાકી એનીમાં લે એને તો મોઢાથી પીવાની જરૂર જ નહીં પડે 24 કલાક. લોકો 9-9 દિવસ કરે છે, એનીમાં લઈ અને નિર્જરા કરે છે. આ બહુ જરૂરી છે. જો તમે એનીમાંથી તો પછી કેટલી વખત સંડાસ જવું પડે? પછી સંડાસ ના જવાનું હોય. ના, એનીમાં ફક્ત શરીરને પાણી આપવા માટે આપણે આપીએ છીએ. સાદા પાણીનો એનીમાં, એ ટોયલેટ કરવા માટે નથી. તમારા આંતરડામાં પાણી મોકલવા માટે છે. જે શરીરમાં લોહીમાં પાણી ઉણપ થાય નિર્જરા કરવાથી એની ભરપાઈ કરવા માટે છે. એનીમાં સફાઈ કરવા માટે છે જ નહીં નિર્જરા કરીએ એ દિવસે.
અને નિર્જલા ના હોય તો પછી એનીમાની જરૂર નથી? ના, નિર્જલા ના હોય તો એનીમાની જરૂર નથી. નિર્જલા એટલે મોઢાથી પાણી નથી પીતા એટલા માટે આપણે પાછળથી આપીએ છીએ. ઓકે. એનાથી વધારે સારું આપણને સફાઈ સારી બોડીનું અંદરની લોહીની સફાઈ સારી રીતે થાય. અહીંયા સફાઈ એટલે આંતરડાની સફાઈ ન માનશો. નિર્જલામાં બોડીનું ઇન્ટરનલ સફાઈ છે, આંતરડાની સફાઈ માટે નથી. જે તમારા વાયરસને લોહીમાં વાયરસ વધ્યા હોય એટલે શરદીનો અનુભવ છે, એટલે ડેન્ગ્યુ ચિકનગુનિયાનો અનુભવ છે, તો એ વાયરસને ખતમ કરવા માટે તમારે નિર્જલા ઉપવાસ કરવાનો છે. એનીમા કેટલી વખત લેવાનો દિવસમાં? એમને તરસ લાગે, ગળું સુકાય એટલે એનીમા લઈ આવવાનો છે, અને વાંકા પડીને લેશે તો બહુ સારું, એમને ફાયદો રહેશે. આંતરડામાંથી લોહીમાં પાણી પહોંચી જશે. બરોબર. ચાલો બીજા. થેન્ક યુ ડોક્ટર. થેન્ક યુ. બિપિનભાઈ બોલો. અંકિતભાઈ તમે. રાજેશભાઈ સાહેબ. જી બોલો બિપિનભાઈ. હવે આપણે સાહેબ પેલું કબજિયાત રહેતી હોય છે તો કારેલાનું પાણી પીવાથી સાફ થઈ જાય છે, અઠવાડિયે એકવાર પીએ તો ચાલે? જો તમે જયારે એનીમાં તો લઈએ જ છે રોજ. નહીં, સાંભળો મારી વાત. કબજિયાત થવાના કારણ પેલા યાદ રાખો. કઈ વસ્તુ કબજિયાત કરે? એક તો જે ચીજ તમે ચાવ્યા વગર ખાઓ એ કબજિયાત કરે. એક પહેલી વાત આ યાદ રાખો, એટલે ચાવવાની આદત રાખો. જો તમને દાંત ના હોય તો કોઈ ચીજ ને સીધી ખાશો નહીં, એને ક્રશ કરો. જેમ કે મકાઈ દાણા ખાવા છે, ચાઈ ના ખાઈ શકતા હોય તો તમે મિક્સીમાં ક્રશ કરી નાખો, એટલે ચટણી થઈ જાય. પછી એમાં મરી મસાલા કરી અને ખાઓ તમે. એટલે કોઈ વસ્તુ આખી જવા ના દેશો. બીજું કે જેટલો ખોરાક વજનમાં હલકો એટલી કબજિયાત ઓછી. હવે અનાજ સૌથી વજનવાળું છે, ડ્રાયફ્રૂટ્સ વજનવાળા ચીજ છે, કંદમૂળ બધા વજનવાળા છે. તો એકલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ, એકલા કંદમૂળ, એકલું અનાજ જ્યારે તમે ખાઓ છો તો એ કબજિયાત વધારે છે. એટલે હંમેશા જે ખોરાક પાણીમાં ડૂબતો હોય આવો ભારે ખોરાક એકલો ન ખાવો. ગાજર બી છે તો ગાજરને એકલો ક્રશ કરીને ન ખાવો, કારણ કે એ કબજિયાત કરશે. પણ ગાજરની અંદર તમે લીલા પાન નાખો, કોઈ શાકભાજી નાખો, કોબીજ કે આવું ફુલાવર કે રીંગણ કે આવી તમને જે ભાવતું હોય શાકભાજી, જે વજનમાં હલકું હોય, દૂધી, તો જેટલું ભારે ચીજની અંદર જેટલો હલકો ખોરાક એડ કરશો એટલી એ કબજિયાત ઓછી કરશે. બરાબર. અને રહી વાત આંતરડામાં ચિકાસ થવી, જે લોકોના આંતરડામાં ચિકાસ થતી હોય એના આંતરડામાં મળ રોકાય નહીં, એ ફટફટ આગળ વધે. તો ચિકાસ પેદા કરવાનું કામ બેક્ટેરિયા કરે. અને બેક્ટેરિયા તમે જ્યારે આવી કોઈ ચીજ ખાઓ છો ચટણી રૂપે, જ્યુસ રૂપે, તો એમાં થોડું દહીં નાખીને લેવાનું રાખો, તો એ બેક્ટેરિયા આપણા આંતરડામાં ચિકાસ કરતા રહેશે અને મળને આગળ વધવામાં તકલીફ નહીં પડે, સૂકવી નહીં કાઢે. અચ્છા, ઘણા લોકોને તીખાસ વધારે ખાવાની આદત હોય, ભલે કાચું ખાય પણ તીખું વધારે ખાય. તો તીખાસ વધારે ખાવાથી શું થાય કે તમારા શરીરમાં પાણીની ઉણપ સર્જાય, અને પાણીની ઉણપના કારણે આંતરડામાં ચિકાસ ઘટી જાય, અને એના કારણે મળ સુકાઈ જાય ગરમીના કારણે, અને એના કારણે પણ કબજિયાત થવાના પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે. એટલે ઘણા લોકો કાચું ખાય પણ જો તીખું વધારે ખાય તો પણ એ કબજિયાત કરી શકે. બરાબર. તો આ નાની વાતો યાદ રાખો, અને તમે ડાયટમાં થોડું ધ્યાન રાખશો તો કબજિયાત રહેશે નહીં અને સમસ્યાઓ આવશે જ નહીં. બરાબર. ચલો, આપની પાસે હવે 5-5.5 મિનિટ છે. સવિતાબેન બોલો. અવાજ તમારો નથી આવતો બેન. અનમ્યુટ કરો ને તમે, માઇક અનમ્યુટ કરો. તમારું માઇક અનમ્યુટ હજી નથી થયું. હા, હજી આયો અવાજ આવ્યો સર? હા, હવે અવાજ આવ્યો? આવ્યો. હા સર, મને આવડે છે ને ત્યાં ઢીચણની તકલીફ થઈ છે, તો નીચે બેસાતું નહીં, અને હા પગ બહુ દુખે છે, અને એક નસ જે સાથળની જે મેઇન નસ ખરી ને એ નસ મને બહુ દુખે છે.
તો અહીંયા એના તમારા માટે શું કરવું? અહીંયા તમારે બે પ્રોબ્લેમ છે. એક તો આપણી નાભીના પાછળ કરોડરજ્જુમાં L4-5 નંબર, ચોથા ને પાંચમા નંબરનો મણકો તમારો દબાય છે, જે તમારા સાથળની નસ પકડવા પાછળ કારણભૂત હોય. એટલે તમારે ગોળ તકિયો લેવાનો, જમીન ઉપર મૂકવાનો અને તમારી નાભીના નીચેના ભાગે આ બરાબર. તકિયો રહે એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની. એટલે આને બેકબેન્ડ કહેવાય. કોઈ યોગ ટીચરને તમે બરાબર. કહેશો ને તો એ બેકબેન્ડ ની પ્રેક્ટિસ કરાવશે. એટલે પહેલા એ કામ કરો. બરાબર. રહી વાત ઢીંચણના દુખાવાની, તો બાવર ફરી જે ચિકાસ આપે અને સરગવાના પાનની ગોળી, આ બે ટાઈમ બપોર અને સાંજ બે ગોળી લેવાની રાખો. સવારે ઉપવાસ કરતા હોય તો ન લેશો, અને માની લો કે ઉપવાસ ન કરતા હોય તો સવારે પણ લેવો બે ગોળી. તમે જે કઈ નાસ્તો કરો એના ના, સાથે. ઉપવાસ તો હું રોજ કરું છું સર. હાલે સવારમાં ઉપવાસ કરતા હોય તો સારું. તો આપણે બપોરે ને ઉપવાસ તો સાંજે, હું રોજ 5 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરું. ઓકે, તો બપોર ને સાંજે બે ટાઈમ બે ગોળી તમારે સરગવાના પાનની ગોળી અને બાવરની ફળીની ગોળી, આ બંને લેવાનું રાખો. તો એ ઢીંચણમાં ફાયદો કરશે. અને પેલી કરોડરજ્જુમાં જે મણકો દબાય છે એના માટે તમારે તકિયો નીચે મૂકીને એના ઉપર સુવાનું. એટલે પેટ ઉપર રહે અને તકિયો આપણા નીચેના ભાગે હોય. બરાબર? તો એનો તમને ફાયદો મળશે. સર, અશક્તિનો અને પ્રોબ્લેમ, અશક્તિ બહુ રહેશે મને. અશક્તિ હોય તો તમારા શરીરમાં લોહીની ઉણપ છે બેન. એટલે લોહી જોઈ લો. લોહી જો ઓછું હોય તો આપણે ત્યાં ફિનલાનો જ્યુસ આવે છે, આ ફિનલા પીવાનું રાખો એટલે તરત લોહી વધી જશે, હિમોગ્લોબિન વધી જશે અને અશક્તિમાંથી બહાર આવી જશે. ફિંગલા તો મેં વચ્ચે મંગાવ્યું હતું સર. હા, તો એ ફિંગલા તો તમારે મેં વચ્ચે મંગાવ્યું હતું સર. મેં હમ. પીધું છે. લોહી મારું 11 થી 12% છે. હમ પણ હું નહીં કે તો- એક ટાઈમ તો સવારમાં હું એમ કાચું નહીં, ખાઉં. તો તમે એક ટાઈમ જે કાચું ખાવ છો એમાં ખજૂર જેવું, ગોળ હમ. જેવું, ગરપન જેવું થોડું ખાવાનું રાખો, તો એ અશક્તિ ના આવે. હા. ઘણી વસ્તુ અશક્તિ ના, ખજૂર, બચાવે. ગોળ ને તમારે ગોળ, ખજૂર અને કોપરું આ વધારે વપરાય છે સર. હા, અને અને ઘરે ફ્રૂટ ખાવાનું રાખો. ખટાશ ઓછી કરી નાખો. ખટાશ બહુ નહીં ખાવાની. ખટાશમાં તો આ છાશ બનાવીએ ને, જે આપણે શ્રીફળની, હા, શ્રીફળનું દૂધ બનાવીને છાશ બનાવીને એમાં જ લીંબુ અમે વાપરીએ છીએ. ના પણ તમારે છે ને એ નાળિયેરની ચટણી જ બનાવીને ખાઈ લેવાની, એની છાશ બનાવવાની નહીં. કારણ કે ખટાશથી પાછી સમસ્યાઓ વધે તમને. વજન ઓછું હોય એ લોકોએ અને અશક્તિનો પ્રોબ્લેમ હોય એ લોકોએ ખાટું નહીં ખાવું. હા, એટલે સર મેં જે આ એનડીએસ કર્યું ને ત્યારનું મારું વજન ઘટી ગયું છે. અત્યારે લગભગ 40 કિલો તો પછી તમારે તો 10 ખાટું કિલો બિલકુલ વજન ઘટી ગયું મારું. ખટાશ બંધ કરી દો. લીલા પાંદડા સિવાય કોઈ વસ્તુ કાચીમાં ખાશો નહીં. અનાજમાં તાંદરા કુદરીને આવું બધું બપોરે રાંધીને સાંજે ખાવાનું રાખો, મોડી છાશ સાથે. અને નારિયેળ ને એ બધું સીધું ક્રશ કરીને ખાઓ. ખજૂર ને ડ્રાયફ્રુટ્સ પલાળેલા ખાઓ. વજન તમારું 45-50 પાછું લાવો બેન. તો આ બધી તમારા વજન ઘટી જવાના સમસ્યાઓ આવી છે. વજન પાછું આવશે એટલે ઓટોમેટિક સારા થઈ જશે. વજન વધારવાનું કરો. હા, એટલે કાચામાં વજન ખાલી વધારે ઘટી ગયું સર. લીલા પાંદડાની ચટણી સિવાય વજન કોઈ વસ્તુ, લીલા પાનનો જ્યુસ બી નહીં પીવાનો તમારે. કારણ કે જ્યુસ પીવા એટલે બીજું ખાઈ નહીં શકો, પાણી બરાબર. વધારે જાય એટલે. એટલે ચટણી જ ખાવાની પાંદડાઓની. બરાબર. સિંગદાણા, ખજૂર, ડ્રાયફ્રુટ્સ પલાળેલું ખાવાનું. લિટલ મિલેટ, તાંદરા કુદરી આવું બધું બપોરે રાંધો. ઠંડુ થાય એટલે દહીં નાખો અને સાંજે એને ઠંડુ ખાઓ. એના જોડે ચટણી, શાકભાજી, ચટણીઓ આવું બધું જોડે ખાવાનું. બરોબર? એટલે વજન વધારવાનું કરો પેલા, પછી દહીં આપણે મોડું દહીં ખાઈ શકાય બેન. દહીં સર ભેંસના દૂધનું મેળવી હા, શકાય કે ગાયના ગાયના દૂધનું દૂધનું? બનાવવાનું. ગાયના દૂધનું દહીં સારું શરીર માટે. બરાબર. અને આપણે શ્રીફળના દૂધનું દહીં બનાવવું હોય તો બની શકે? પણ શું કરવા, દહીં એ ખોરાક છે જ નહીં બેન. એ તમે શ્રીફળના દૂધમાંથી બનાવવા જાઓ, એનું સારું દહીં બન્યું ના બન્યું, એના કરતા ગાયના દૂધનું બનાવો, એ વધારે ફાયદો કરશે.